Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc first semester 2019 ৰ অহা question paper খনৰ কেটামান question problems solve কৰিম সো মই যেটো previous video আছিল সেই previous video 2019 ৰ যিখন calculus paper আছিল সেই calculus paper খনৰ লগত related যিবোৰ source question আছিল সেইবোৰ ডিসকাস কৰিছিলো আৰু এই ভিডিওটোত যিবোৰ remaining problems আছে সেই remaining problems বোৰ কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু যে সেই problems বোৰৰ লগত related যিবোৰ concept হয় ভালকৈ ডিসকাস কৰিম আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে হেখৰকে চাবা আৰু লগতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ লগৰবোৰৰ লগত ঠিক আছে সো লেটস স্টাৰ্ট आवर টুডেজ ভিডিও উইথ question number ইটো probably 2b ঠিক আছে সো তোমালোকে মিলাই লবা question paper খনৰ লগত সো question number 2b আমি question কিটা ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওকে সো question number 2b দিয়া আছে find the সো কিটা 2 marks or question হয় find the find the length so find the length of the curve and the length of the curve so curve to ki dia ase y equal to x to the power 3/2 on the interval ki dia ase on the interval 0 comma close interval 0 comma 5 1 আমাক কি দিব দিছে length of arc আমাক find out কৰিব দিছে ঠিক আছে সো আমি length of arc এতিয়া find out কৰিম আৰু length of arc ৰ কাৰণে মই এটা ভিডিও বনাইছিলো সো সেই ভিডিওটো তোমালোকে চাবা প্লেলিষ্টত গৈ সো সেই ভিডিওবোৰ চালে তোমালোকে এই ফৰ্মুলাছবোৰ তাত ক্লিয়াৰলি ডেসক্ৰাইব কৰা আছে পাই যাবা ঠিক আছে তো লুক এট দ্য সলিউশন तो solution to mon kora so length of arc is given by the formula for Cartesian curve so Cartesian curve or karone jitu ami formula use kor length of arc or karone সেই formula to hoise ds equal to integration a to b yet a to b ki dia ase jitu the limit of integration ki dia ase 0 to 5 dia ase 0 to 5 and under root ki likhu 1 plus dy by dx whole square into dx so a formula to use kori pela ami ki koru length of arc ami calculate koru thik ase so with the help of this formula we are going to calculate the length of arc of the given curve so thik ase to length of the curve ami calculate korim yate tumaloke mon koriba here y equal to what here y equal to ki dia samak x to the power 3/2 dia ase thik ase so ami কি কৰিম ফার্স্ট dy by dx আমি ফাইন্ড আউট কৰি লম ঠিক আছে সো dy by dx আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সো dy by dx কি হ'ব according to the formula ddx of x to the power n আমি কি পাও n into x to the power n minus 1 সো এই ফর্মুলাটো যদি ইউজ কৰো তেনেহলে আমি কি পাম dy by dx equal to 3/2 into x to the power 3/2 minus 1 সো ইয়াৰ পৰা কি পাম 3/2 into x to the power 3/2 minus 1 কিমান হ'ব হাফ হ'ব that means root over x ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটো যদি আমি ইয়াত ইনসার্ট কৰো তো আমি কি পাম ds equal to আমি কি পাম integration 0 to 5 root over 1 plus so dy by dx অ ঠাইত আমি ইনসার্ট কৰিম কি 3/2 x to the power half তো কিমান হ'ব ফাইনালি 3/2 হলে কিমান হ'ব হোল স্কয়ার কৰিলে 9/4 আৰু root over x to কি হৈ যাব only x হৈ যাব ঠিক আছে so into dx so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম তো ইয়াৰ পৰা আমি পাম integration 0 to 5 ঠিক আছে integration 0 to 5 so এই 9/4 টো আমি কমন লৈ পেলাই root over sin ৰ বাহিৰত উলাই আনিম so কিমান হ'ব 9/4 টো root over sin ৰ বাহিৰত উলাই আনিলে 3/2 হ'ব so root over x plus কি হ'ব 4/9 হ'ব ঠিক আছে so I hope ekhini loge clear hoise calculation khini so just ekhini calculation just formula use kori আমি calculate কৰিব লাগে এই integration to calculate কৰি আৰু লগে লগে আমি length of the given curve আমি পাই যাম ঠিক আছে so এখিনি নোট ডাউন কৰি লোৱা so মই মুছি দিছো so তোমালোকে board pause কৰি পেলাই তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব পৰা either taking screenshot you can also note down this notes ঠিক আছে So here password আমি কি পাম
মন কৰিবা so 3/2 as a constant তো ই বাহিৰত থাকিব ইন্টিগ্ৰেশন সাইনৰ তো integration 0 to 5 under root কি পাম আমি x plus 4/9 ঠিক আছে 4/9 into dx so integration x plus 4/9 কি হ'ব সেই integration টো আমি কৰি লম তো according to the formula integration x to the power n dx আমি কি পাও ফর্মুলা এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰিলে so let me do refill first কি পাও আমি x to the integration x to the power n dx কি হয় আমি কি জানো কি যে x to the power n plus 1 divided by আমি n plus 1 পাও ঠিক আছে plus c but ইয়াতে plus c টো দৰকাৰ নাই কাৰণ আমি ডেফিনেট ইন্টিগ্ৰেল আমি ইয়াতে লৈ আছো 0 to 5 so plus c টো নাহে so এই ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰো আমি ইয়াত কি পাম x plus 4/9 whole to the power half plus 1 divided by কি আহিব 1/2 plus 1 ঠিক আছে এটা 1/2 plus 1 means কিমান 3/2 so এই 3/2 টো লগত ক্যান্সেল হৈ যাব 3/2 divided by ইয়াত তলত 3/2 আহিব so এই 3/2 লগত এই 3/2 টো ক্যান্সেল হৈ যাব তো আলটিমেটলি so ইয়াতে half plus 1 আৰু আলটিমেটলি ওপৰত কি থাকিব x plus 4/9 whole to the power half plus 1 ঠিক আছে so integration or যেটো লিমিট আছে লিমিট টু ইউজ কৰিম 0 to আমি 5 ইউজ কৰিম 0 to 5 then lastly আমি কি কৰিম এই আপাৰ লিমিট আৰু লোৱাৰ লিমিট টু পুট কৰি দিলে আমি ফাইনাল আনসাৰটো আমি পাই যাম so first let me refill it ঠিক আছে তো লাস্টলি আমি লাস্ট স্টেপ তো আমি কৰিব গৈ আছো সো ইয়াৰ পাছত এই 3/2 টো ক্যান্সেল কৰ থাকিল গৈ কি x + 4/9 হোল টু দি পাৱাৰ হাফ প্লাস 1 দ্যাট মিন্স 3/2 হ'ব আৰু ইন্টিগ্ৰেশনৰ যেটো লিমিট হয় লিমিটটো কি হয় 0 to 5 আমি এতিয়া ইয়াত প্লাগ কৰিম ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি ইনপুট কৰাৰ লগে লগে আমি কি পাম ফাইনালি কি পাম সো প্ৰথমতে আপাৰ লিমিট পুট কৰিম x ৰ জায়গাত কি পাতিম 5 পাতিম সো 5 + 4/9 হোল টু দি পাৱাৰ কি হ'ব 3/2 তো মাইনাস নেক্সট লোৱাৰ লিমিট 0 আছে 0 পুট কৰিম x ৰ জায়গাত তো কি পাম 4/9 হোল টু দি পাৱাৰ আমি 3/2 পাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম 5 + 4/9 means কিমান হ'ব 5 9 45 4 49 49 divided by 9 whole to the power 3/2 minus 4/9 whole to the power 3/2 so ইয়াৰ পৰা কি পাম যেনেকৈ সলভ কৰি গৈ থাকিবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ so ইয়াৰ পাছত কি পাম ইয়াৰ পাছত আমি পাম 49 to whole 7 square 9 whole 3 square so 3/2 minus 2 square কৰিম divided by 3 square so এখিনি ক্যালকুলেশন তোমালোকে নিজেও পাৰিবা কৰিব so ultimately আমি কিমান পাম 7/3 whole cube minus 2/3 whole cube so এই 2 to লগত এই 2 cancel যাব এই 2 to লগত এই 2 cancel যাব ঠিক আছে তো ultimately আমি কিমান পালোগৈ 7/3 whole cube means কিমান হ'ব so মই ক্যালকুলেট কৰি দেখিছো ভ্যালু কিটা 343 হ'ব 7 cube value 343 then 3 cube value 7 cube value 343 3 cube value 27 so minus 8/27 so ultimately আমি কিমান পাম 348 পৰা 343 পৰা 8 গলে আমি কিমান পাম 335 divided by 27 আৰু 27 এ 335 ক ডিভাইড কৰিলে আমি আনসাৰটো পাম 12.40 so this is the length of the curve so eto unit bili likhi du thik ase so this is the required length of the given curve so moving to the next question ami the next question ot jao so next question to hoise 2D so this is one of the most important problem
সো এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম হয় এক্সাম পাবজত এনেকুৱা কোৱেশ্চন খুদিয়ে থাকে প্ৰায় সো ফাইন দিয়া আছে কি দিস ইজ ৰিলেটেড টু ভেক্টৰ ক্যালকুলাস ফাইন্ড দা ভলিউম সো মই শৰ্ট ট্ৰিকটো শিকাই দিম এই ট্ৰিকটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন সলভ কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা সো ফাইন্ড দা ভলিউম of the parallelepiped determined by the vectors u cap u bar equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap then v bar equal to ki dia ase 5 I cap plus 9j cap minus k cap then w bar ki dia ase 4 minus 4 I cap plus 7j cap minus 11 k cap ঠিক আছে তো before going to solve this problem let us understand the concept behind the question এই question টোৰ আৰত যিখিনি concept লুকাই আছে that means parallelepiped এটাৰ ভলিউম আমি কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰোঁ বা ভলিউম ক্যালকুলেট কৰাৰ বাবে ফৰ্মুলাটো কি হয় parallelepipedৰ যদি এটো এটা parallelepiped হয় তোমালোকে অলৰেডি এইবোৰ পঢ়িছা হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়িছিলা parallelepipedৰ ভলিউমৰ বিষয়ে ভেক্টৰ এলজেব্ৰা ক্যালকুলাসত সো এটো এটা যদি parallelepiped বুলি পেলাই কনসিডাৰ কৰা right আৰু এই parallelepiped টোৰ এই এজেস বিলাকৰ এইটো ডিৰেকচনত যদি আমি এই এজ টোৰ যদি ডিৰেকচনত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো এটা ভেক্টৰ b bar তো এই এজ টু ডিৰেকচনত যদি এটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰো c bar আৰু এই এজ টোৰ ডিৰেকচনত যদি আমি অন্যটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰিছো a bar তেনে হলে কি হয় এই যেটো parallelepiped হয় আমি যেটো parallelepiped কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো এই কনস্ট্ৰাক্ট কৰা parallelepiped টোৰ কাৰণে যে ভলিউম হয় কি সো ভলিউম ইজ can be determined by this formula the volume equal to a cross b bar dot c bar আৰু ইয়াক আমি ডিটাৰমিনেন্টৰ সহায়ৰে লিখিব পাৰো কেনে ধৰণে সো এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা ধুনিয়াকে আৰামসে ভ্যালু ইনসার্ট কৰি ধুনিয়াকে আনসাৰটো উলাই লব পাৰিম তোমালোকে তো এই কেনেদৰে কনসিডাৰ কৰো ফাৰ্স্ট আমি কি লিখিম এই c ভেক্টৰটোৰ কম্পোনেন্ট বিলাক লিখিম ঠিক আছে সো এই যেটো ফৰ্মুলা হয় ইয়াৰ ৰিজাল্টটো এজ এ ডিটাৰমিনেন্ট কেনেকৈ লিখে সো ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা ব্ৰড যেটো আমি ডেসক্ৰিপচন হয় সো বেলেগ ধৰণে আমি বেলেগ এটা ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম আজি জাস্ট ফৰ্মুলাটো মনত ৰখাৰ টেকনিকটো আমি শিকিলম আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপৰ যদি প্ৰবলেমছ আহে 2 মাৰ্কছ সো ইউদিন এ শৰ্ট টাইম আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে সাহি টেকনিকটো আজি শিকিলো তো a bar cross b bar dot c bar equal to এই ডিটাৰমিনেন্টটো কেনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে মই হেতু শিকাই দিম ফাৰ্স্ট আমি কি লিখিম c কম্পোনেন্ট বিলাক c কম্পোনেন্ট কি হয় যদি আমি a bar লিখো কেনেদৰে a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap লিখো ঠিক আছে তো a1 b1 এনেকৈ নিলিখো সো a1 ওতে ৰাখি দিও a যেহেতু আছে a1 a2 a3 k cap আৰু যদি b ভেক্টৰটো লিখো b1 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap আৰু c বাৰটো লিখো c1 I cap c2 j cap plus c3 k cap এনেদৰে লিখো তেনে হলে আমি a bar cross b bar dot c বাৰৰ আমি ফৰ্মুলাটো লিখিবলৈ হলে আমি এজ এ ডিটাৰমিনেন্ট কেনেকৈ লিখিম ফাৰ্স্ট c বাৰৰ কাৰণে c bar ভেক্টৰটোৰ কাৰণে যিবিলাক কম্পোনেন্ট আছে কম্পোনেন্ট বিলাক লিখি লম কেনেকৈ c1 c2 c3 দেন আমি কি কৰিম আমি a এর কাৰণে লিখিম তো প্ৰথমতে c এর কাৰণে লিখি লবা ধুনিয়াকে তাৰপিছত এইটো যেটো অৰ্ডাৰত আছে এই ক্ৰস প্ৰডাক্টটো যেটো অৰ্ডাৰত আছে এই দুটা ভেক্টৰ সেই অৰ্ডাৰটো অনুসৰি আমি এই a আৰু b ভেক্টৰ দুটা কম্পোনেন্ট এটা লিখিম সো ফাৰ্স্টত কি আছে a bar আছে সো a bar কাৰণে আমি কি লিখিম কম্পোনেন্ট a1 a2 a3 লিখিম দেন b বাৰৰ কাৰণে আমি কম্পোনেন্ট লিখিম b1 b2 and b3 দেন আমি ইয়াৰ কাৰণে ডিটাৰমিনেন্ট উলাবলৈ জানো 3/3 ম্যাট্ৰিক্স সো ডিটাৰমিনেন্ট আমি ফাইনালি ক্যালকুলেট কৰি পেলাই আমি
এই যেটো parallelepiped হয় parallelepipedৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম কি the volume to আমি ফাইনালি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে সো ইয়াতে a bar b bar c bar নেলিখি পেলাই আমাক দিয়া আছে কোৱেশ্চনটোত কি u v w bar সো আমি জাস্ট কি কৰিম a b c ঠাইত u v w ইনসার্ট কৰি u v w আমি জাস্ট কম্পোনেন্ট বিলাক ইয়াত ইনসার্ট কৰি পেলাই আমি ধুনিয়াকে আমি কি কৰিম parallelepipedৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ভলিউমটো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম সো মই জাস্ট এখিনি লিখি ৰাখিছো জাস্ট এখিনি লগত কম্পেয়াৰ কৰি মই এতিয়া ভলিউমটো ক্যালকুলেট কৰিম তো ভলিউম কি হ'ব ইয়াত a ঠাইত কি পাতিম u bar cross b ঠাইত কি পাতিম v bar dot আমি কি লিখিম w bar so ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব just this determinant that means প্ৰথমতে আমি ইয়াত কি লিখিছিলো c bar আমি কম্পোনেন্ট লিখিছো ইয়াত w bar আমি কম্পোনেন্ট লিখিম কি আছে -4 then কি আছে 7 then -11 আছে নেক্সট আমি কি লিখো যে a cross b এই দুটা ফ্যাক্টৰ যেটো অৰ্ডাৰ ক্ৰস প্ৰডাক্ট হৈ আছে সো হেতু অৰ্ডাৰতে আমি কম্পোনেন্ট বিলাক মেলি দিও সো ফাৰ্স্ট কি আছে u কম্পোনেন্ট বিলাক লিখিম u কম্পোনেন্ট বিলাক কি আছে 1 2 and 3 1 2 and 3 and v component বিলাক কি আছে 5 9 and -1 it is just আমি determinant to calculate কৰিম আৰু determinant to calculate কৰিব তোমালোকে জানাই তো ফাৰ্স্ট কি আহে সো মাইনাস ফাৰ্স্ট কম্পোনেন্ট to মাইনাস দেন আমি a গিটা এলিমেন্ট 2 3 9 -4 আমি কি কৰো ক্ৰস প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই লিখো কেনেকে followed by কি হয় subsection so 2 into -1 -2 9 into 3 -27 then determinant কেনেকে যায় হয় কেনেকে ক্যালকুলেট কৰা যায় so সাইন কনভেনশন to কেনেকুৱা হয় determinant প্লাস মাইনাস প্লাস এনেকে যায় ঠিক আছে সো প্ৰথমতে প্লাস কনসিডাৰ কৰিবা মাইনাস কনসিডাৰ কৰিছো মাইনাস কনসিডাৰেশন লম -7 then so next কোন গিটা এলিমেন্ট হ'ব 1 3 5 -4 আমি ক্ৰস প্ৰডাক্ট লম so 1 into -1 ললে -1 হ'ব then 5 into 3 minus কিমান হ'ব 15 হ'ব then plus minus again plus so plus and minus কাৰণ -11 আছে -11 then আমি কোন গিটা এলিমেন্টৰ ক্ৰস প্ৰডাক্ট লম so এই গিটা এলিমেন্টৰ ক্ৰস প্ৰডাক্ট লম so 1 into 9 9 5 into 2 -10 so কি পাম আমি -4 into -29 ঠিক আছে then -7 into কিমান হ'ব -16 then lastly -11 into 9 -10 -1 তো আমি কি পাম -4 into -29 হ'ব 116 ঠিক আছে তো 7 in minus plus 7 into 16 হ'ব 112 then minus plus 11 হ'ব so ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 239 কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে ইউনিট টু দিবলৈ নাপাহৰিবা সো ইউনিট টু একচুয়ালি ইয়াতে আমি কিউবিক ইউনিট হিচাপে লিখিম যেহেতু ভলিউম হয় ঠিক আছে কিউবিক ইউনিট এনেকে লিখি দিবা so in this way we can calculate the volume of a parallelepiped so I hope you can understand this concept আৰু যেটো ট্ৰিক শিকালো সেই ট্ৰিকটো ফলো কৰিবা ধুনিয়াকে তোমালোকে আনসাৰবোৰ উলিয়াই লব পাৰিবা ঠিক আছে so moving to the next question so এই কোৱেশ্চনটো হৈছে লেবনিজ যেটো ৰুল হয় of differentiation so মই already Leibniz rule কি হয় Leibniz rule কাৰণে যেটো ফৰ্মুলা হয় সেই ফৰ্মুলা with the help of the combination so ধুনিয়াকে মই এক্সপ্লেইন কৰি ভিডিওস বিলাক আপলোড কৰা আছে মোৰ প্লেলিষ্টত যাবা so প্লেলিষ্টত গৈ তোমালোকে ধুনিয়াকে চাই লব পাৰিবা আৰু প্লেলিষ্টত সেই ভিডিওসবোৰ যদি চোৱা so এইবিলাক প্ৰবলেম কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা তোমালোকে ঠিক আছে so moving to the next question this question is related to the Leibniz rule so question to ahise state the Leibniz rule and with the help of the Leibniz rule we can we have to determine the differentiation of a certain function ঠিক আছে so আমাক কি দিয়া আছে so state the Leibniz rule state কেনেদৰে কৰিব লাগে আৰু লগতে Leibniz rule proofs মই এইবিলাক দি ৰাখিছো তোমালোকে ভিডিওত গৈ পেলাই মোৰ যেটো প্লেলিষ্ট আছে এই প্লেলিষ্টত গৈ চাই লবা ঠিক আছে জাস্ট মই Leibniz rule টো ইউজ কৰি পেলাই এটা ফাংশন দিয়া আছে এই ফাংশনটো ডিফাৰেন্সিয়েশন কেনেদৰে কৰিব লাগে কেনেদৰে এন ডেৰিভেটিভ অফ that particular function ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সেইখিনি আমি আজি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো ইউজ Leibniz rule কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে use Leibniz rule find the nth derivative of
e to the power ax cos bx so eto function dia ase so ami janu Leibniz rule to ketia use kori jetia product of two function dia thake tetia hol ami Leibniz rule to use kori ami easily ki koribo paru n derivative of a function me calculate koribo paru thik ase so look at the solution so given function is ki hoy e to the power ax cos bx right so y equal to this dia ase that means y equal to e to the power ax cos bx dia ase iti ami ki koribo lage we need to find the n derivative that means d to the power n dx to the power n ami y ami calculate koribo lage so which is equal to d to the power n dx to the power n ki hobo yat e to the power ax cos bx hoy iti ami ki korim with the help of the Leibniz rule we are going to calculate this thik ase so first let me write down the Leibniz rule to Leibniz rule de ki koy d to the power n divided by dx to the power n uv equal to ki hoy uvn nc1 u1 vn minus 1 plus nc2 u2 vn minus 2 plus dot enage terms la goi thibo so on then ami ki pam lastly un ami v pam thik ase to etu hol Leibniz rule Leibniz rule or logot related jitu formula hoy formula to structure to thik ase yate uv hoy ei jitu ta product of function amak given thake jitu function of as a product of two function amak define kora thake he function to hoy tare u2 kuntu hoy v2 kuntu hoy selection kora jitu procedure hoy mo already tumalokok previous jibura video ase mo playlist ot koi check koriba Leibniz rule logot related video enake select kore hetu bla kikai disu aru iyate tumaloke swa tumaloke jodi mon kora dekhiba generally u aru u2 select koru keneke u function to select kora procedure to hol je at a certain step of differentiation jate differentiation of value to vanish hoye je to he tene kwa dhorone ami u to select korum but yate u2 ami uv selection ot ami a u aru v jitu ta function ase e to the power ax cos bx ami uv keneke select koribole he trick to use koribole eta karone norim karon duita function er khetrot n derivative ami pam possible hobo duita function er khetrot u2 jodi select koru to ami he u2 select kora technique he technique to use koribo noru karon yate u2 jodi jikuno eta function e ধৰিলোৱা at a certain step of differentiation তোমালোকে he differentiation of value to he function to u function to differentiation of value to vanish হৈ যোৱা নপোৱা that means zero হৈ যোৱা নপোৱা দুইটাই আমি এনে ডেৰিভেটিভ ক্যালকুলেট কৰিম গটিকে যিকোনো এটা u and v you can treat ঠিক আছে যিকোনো এটা u and v তোমালোকে ধৰি লব পাৰিবা সে মই u2 ধৰি লৈছো এজিউম কৰি লৈছো ইয়াতে let u equal to মই ধৰি লৈছো e to the power x এতিয়া মই কি কৰিম ফাৰ্স্ট কারণ ইয়াতে সোয়া লাস্ট টার্ম ডট মন করিবা ইয়াত un আছে গটি un n ডেরিভেটিভ টু u ফাংশন টু n ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট কৰিবই লাগিব সো প্ৰথমতে e টু দি পাৱাৰ u টু আমি এজ এ ট্ৰিট কৰিলো e টু দি পাৱাৰ x গটি ইয়াতে আমি n ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে আমি কি কেটামান আমি স্টেপ লিখি লম কেটামান ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ স্টেপ লিখি লম দ্যাট মিন তাৰ পাছত বাই অবজাৰভেশন আমি চেক কৰিম what will be the n derivative ঠিক আছে তো u equal to a to the power x so u1 that means ইয়াক এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিলে আমি কি পাম a into e to the power ax so likely যদি আমি দুবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰো u2 আমি কি পাম সোয়া a to a যেটিস থাকিব e to the power x ক আকৌ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে e to the power x পাম বাট ax আছে তো ax ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে a পাম so a স্কয়াৰ আহিব এবাৰ a স্কয়াৰ e to the power x so u3 কৰিলে similar with a cube e to the power ax পাম and so on এনেকে যদি গৈ থাকো লাস্টলি আমি কি পাম un equal to আমি কি পাম a to the power n e to the power x পাম so un পাই গলো ঠিক আছে তো un ক্যালকুলেশন হৈ গল নেক্সট আমি কি কৰিম আমি v ফাংশনটোৰ কাৰণে ইয়াত vn আছে দেখিছানে যেটো v ফাংশন আমি এতিয়া এজিউম কৰিম v টো আমি লৈ লৈছো কি cos bx ৰাইট সো a ফাংশনটোৰ কাৰণে আমি n ডেৰিভেটিভ vn টো ক্যালকুলেট কৰি লব লাগিব তাৰ পিছত আমি vn - 1 এই vn - 2 এইবিলাক আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম বাই জাস্ট সাবস্টিটিউটিং ইনস্টেড অফ n আমি n - 1 লিখিম n - 2 লিখিম তাৰ পিছত আমি এই vn - 1 vn - 2 এই টাৰ্মছবিলাক ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে তো v টো আমি এজিউম কৰিছো cos bx এতিয়া সোয়া আমি যদি ইয়াক এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰো আমি কি পাম -b sin bx ঠিক আছে তো এইখিনিতে টেকনিকটো এপ্লাই কৰা স্টার্ট হ'ব
কাৰণ ইয়াৰ এইখিনিতে যদি আমি সেই বস্তুখিনি যিখিনি চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগে সেইখিনি চেঞ্জ কৰি নলওঁ তেনেহ'লে আমি ফাইনেলি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনবিলাক কৰোঁতে যিটো পেটাৰ্ণ আমি ফ'ল' কৰিব লাগে সেই পেটাৰ্ণটো আমি একজেক্টলি নাপাম ঠিক আছে তো v1 কি পাম -b sin bx তো ইয়াতে আমি কি কৰিম এই মাইনাছ sin bx টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ cos pi/2 প্লাছ bx আমি লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে যদি ASTC ৰুলটো মন কৰা ASTC এই যদি ৰুলটো ফ'ল' কৰা তোমালোকে গম পাবা যে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত sin আৰু কি হয় cosec পজিটিভ হয় সো pi/2 প্লাছ সামথিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত পৰিব এটা সব pi/2 প্লাছ bx বুলি কোৱাৰ লগে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত পৰিব আৰু সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত কি পজিটিভ হয় sin আৰু cosec পজিটিভ হয় বাট এটা cos আছে সো cos টো নিগেটিভ হলে আমি কি পাম cos pi/2 প্লাছ bx means কিমান পাম minus sin bx পাম সো আমি minus sin bx টোক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো cos pi/2 প্লাছ bx হিচাপত আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো সিমিলাৰ ওয়েত আমি যদি আমি v2 কৰো আমি কিমান পাম minus so b square sin pi/2 plus bx পাম that means so কেনেকৈ পালো so cos pi/2 bx যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো minus sin pi/2 plus bx পাম বাট ইয়াতে bx আছে দেখিছানে তো x ৰ লগত b এটাও আছে গতিকে bx ক আমি চেইন ৰুল ইউজ কৰি পেলাই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে আমি কি পাম আকৌ এটা b আহিব so minus b square হৈ গ'ল sin pi/2 plus bx এতিয়া সব minus sin pi/2 আকৌ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো b square ইয়াতে cos আমি কি লিখিব পাৰো cos pi/2 plus pi/2 plus bx আৰু আমি জানো কি cos pi/2 plus something বুলি কোৱা লগে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত পৰে গতিকে cos pi/2 plus pi/2 plus pi/2 plus bx equal to কি হ'ব minus sin pi/2 bx হ'ব সো আমি এটো এনেকৈ লিখি ললো সো আলটিমেটলি কি পাম b square cos আমি কিমান পাম pi/2 2 pi/2 right 2 into pi/2 plus pi/2 গলে 2 into pi/2 plus bx পাম ঠিক আছে তো ফার্স্ট টার্ম পালো কি b cos pi/2 plus bx v2 সেকেন্ড টার্ম আমি কি পালো b square cos 2 pi/2 plus bx সো থার্ড টার্ম কৰিলে তোমালোকে কৰি চাব পাৰা সো থার্ড টার্ম v3 কৰিলে আমি কিমান পাব পাৰো b কিউব পাম আমি cos সো ইয়াতে কি হ'ব 2 ঠাইত এবাৰ 3 হ'ব 3 pi/2 plus bx পাম সো সিমিলার ওয়েট তোমালোকে যদি এনেকৈ প্ৰসিড কৰি গৈ থাকা তো এনেকৈ প্ৰসিড কৰি গৈ থাকা সো লাস্টলি vn কি পাবা b to the power n cos so ইয়াত সোয়া প্ৰথমে স্টার্ট হৈছে কোৰ পৰা pi/2 লগত কিমান আছে একো নাই মানে 1 আছে নেক্সট কি পালো আমি v2 2 পালো v3 3 পালো সো এনেকৈ গৈ গৈ n pi/2 প্লাস আমি bx পাম ঠিক আছে সো vn পালো আমি কি b to the power n cos n pi/2 plus bx পালো ঠিক আছে আৰু un পালো কি a to the power n e to the power ax পালো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ফাইনালি লেবনিজ ৰুলৰ যেটো ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো দ্যাট মিন্স এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰি পেলাই d to the power n dx to the power n e to the power x cos bx আমি ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে সো ওপৰত লিখিম ভ্যালু বিলাক চাই যাবা দুনিয়াকে সো d to the power n dx to the power n uv ইয়াত u আমি কি ধৰিছো e to the power x আৰু v ধৰিছো cos bx ধৰিছো তো ইয়াত লিখিম e to the power x cos bx জাস্ট আমি ইয়াত ভ্যালু বিলাক ইনসার্ট কৰি যাম u কি হয় e to the power x vn কি হয় vn অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰিছো b to the power n cos n pi/2 plus bx then plus কি পাম আমি nc1 means n হয় তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি লবা এটো জানাই কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে nc1 তো u1 কি হয় u1 আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলো তো u1 ৰ ভ্যালুটো কি পাইছিলো u1 ৰ ভ্যালুটো এইটো a e to the power n into a e to the power x then vn minus 1 means কিমান হ'ব এটা সোয়া vn পাইছো কি b to the power n cos n pi/2 plus bx so vn minus 1 কি হ'ব vn minus 1 বুলি কোৱা লগে লগে n অৰ ঠাইত n minus 1 ৰিপ্লেস কৰি দিয়ে n minus 1 cos n minus 1 pi/2 plus bx হ'ব right so similar way আমি vn minus 2 এনেকে n অৰ ঠাইত জাস্ট এই n অৰ ঠাইত আমি n minus 2 ৰিপ্লেস কৰি পেলাই ভ্যালুবোৰ লিখিম so vn minus 1 আমি কি লিখিম b to the power n minus 1
cos n minus 1 pi by 2 plus bx ঠিক আছে সো ধৰিব পাৰিছে আই হোপ দেন প্লাস so on next আমি টার্ম কি হ'ব nc2 u2 and vn minus 2 সো এবিলা টার্ম লিখি যাবা তোমালোকে ধুনিয়াকে সো লাস্ট so on সো এনেকে লিখি পেলা লাস্টত un কি ক্যালকুলেট কৰিছো n কি ক্যালকুলেট কৰি কি পাইছিলো un equal to a to the power n ঠিক আছে তো e to the power ax ঠিক আছে আৰু v2 কি পাইছিলো v2 আমি কি এজম কৰিছিলো cos bx সো লিখি দিয়া এনেকে আৰামছে ঠিক আছে সো আলটিমেটলি আমি কি পালোগৈ বাই লেবনিজ রুল দ্য nth ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ফাংশন e to the power ax cos bx পালো আমি এইখিনি ঠিক আছে সো আই হোপ বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন সো ধুনিয়াকে পোস্ট কৰি ভিডিওটো আৰু যদি এবাৰ বুজি নোপোৱা দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিপিট কৰি পেলাই ভিডিওটো চাবা তেতিয়া ধুনিয়াকে কনসেপ্টখিনি বুজি পাবা আৰু প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ চাবা যিবোৰ প্লেলিষ্টত অলৰেডি মই ইনক্লুড কৰি ৰাখিছো লেবনিজ ৰুলৰ লগত ৰিলেটেড সো সেই ভিডিওবোৰ চাবা সো এই প্ৰবলেমবোৰ বুজাত একো অসুবিধা নোপোৱা ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ইজ ৰিলেটেড টু reduction formula ঠিক আছে so my question to this next question to question number 3c2 দিয়া আছে question number 3c2 দিয়া আছে তো find the reduction formula find the reduction formula উলিয়াব দিছে for integration sin to the power n dx ৰ কাৰণে reduction formula টো ক্যালকুলেট কৰিব দিছে আৰু অলৰেডি মই sin to the power nx dx এই reduction formula টো আৰু অলৰেডি মই এই reduction formula টো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সো তাৰ কাৰণে ভিডিও আপলোড কৰি ৰাখিছো প্লেলিষ্টত সো এই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্ট টো মই কৈ দিম and hence evaluate দিয়া আছে hence the evaluate and hence evaluate বুলি দিয়া আছে hence evaluate বুলি কি দিয়া আছে integration sin to the power 4x dx so কি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে integration sin to the power 4x dx that means with the help of the reduction formula for integration sin to the power n x dx we need to evaluate integration sin to the power 4x dx অৰ্থাৎ আমি এই ইন্টিগ্রেশন sin to the power nx dx ৰ কাৰণে যেটো ৰিডাকশন ফৰ্মুলা আছে সেই ৰিডাকশন ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ইন্টিগ্রেশন sin to the power 4x dx আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি মই যেটো ৰিডাকশন ফৰ্মুলা ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো এই ফাংশনটোৰ কাৰণে sin to the power nx ৰ কাৰণে সেই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে এতিয়া আমি কি কৰিম এই ইন্টিগ্রেশনটোৰ ভ্যালুটো আমি ইভালুয়েট কৰিম সো ৰিডাকশন ফৰ্মুলা 4 আমি জানো এটো লিখি লম ফার্স্ট রিডাকশন ফর্মুলা 4 in নাম দিছো ইন্টিগ্রেশন sin to the power nx dx আমি কি পাইছো এটো অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো কাৰণে মই এটো জাস্ট ইউজ কৰিম এতিয়া তো পাইছো কি -cos x sin to the power n minus x divided by n plus n minus 1 divided by n I n minus 2 so আমি reduction formula for integration sin to the power n x dx ৰ কাৰণে আমি কি জানো ইয়াৰ কাৰণে আমি reduction formula টো পাও কি -cos x sin to the power n minus x divided by n plus n minus 1 divided by n into I into n minus 1 so এইটো reduction formula হয় for this function sin to the power n x ঠিক আছে so এই রিডাকশন ফর্মুলাটি ইউজ কৰি পেলাই আমি কি ক্যালকুলেট কৰিম sin to the power 4x dx ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াত n ৰ ঠাইত কি আছে মন কৰাচোন n ৰ ঠাইত আছে 4 দিয়া আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কি উলিয়াম ক্যালকুলেট কৰিম একচুয়ালি n ৰ ঠাইত 4 আমি যদি ইনসার্ট কৰো আমি কি পাম i4 ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে সো ইন্টিগ্রেশন কি লিখিম sin to the power 4x dx আৰু according to this formula আমি কি লিখিম এতিয়া চোৱাচোন -cos x sin n minus 1 বুলি কোৱা লগে কিমান হ'ব 4 minus 1 that means 3 হ'ব so sin to the power কি হ'ব sin to the power 3x divided by 3 হ'ব plus এটা চোৱা n minus 1 বুলি ক'লে কি হ'ব 4 minus 1 means 3
তো ডিভাইডেড বাই 4 দেন আমি n - 2 বুলি ক'লে আমি কিমান পাম 2 পাম সো i2 টো আমি ক্যালকুলেট কৰি ললে ফাইনালি আমি i4 টো আমি আৰামসে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো জাস্ট i2 টো আমি এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম সো উইথ দা হেল্প অফ দা সেম ফৰ্মুলা ঠিক আছে সো i2 টো ক্যালকুলেট কৰিম সো আমি in কি পাইছো -cos x sin to the power n minus x divided by n plus n minus 1 divided by n I n minus 2 এতিয়া আমি কি কৰিম i2 টো ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে কি কৰিম n ৰ জায়গাত 2 পাতি দিম সো i2 কিমান হ'ব according to the same formula minus cos x into sin n minus 1 means 2 minus 1 কিমান হ'ব 1 হ'ব sin x divided by 2 plus so n minus 1 বুলি ক'লে কি হ'ব ইয়াত n ৰ ঠাইত কিমান আছে 2 আছে তো you can clearly see 2 আছে তো 2 minus 1 বুলি ক'লে 1 হ'ব divided by n means 2 ঠিক আছে তো ইয়াত কিমান পাম n minus 2 ঠাইত কিমান পাম 2 minus 2 i0 তো i0 টো ক্যালকুলেট কৰাটো বহুত ইজি সো in equal to কিমান হয় আমি in equal to কিমান পাইছো integration sin to the power n x dx পাইছো তো i0 কিমান হ'ব জাস্ট n ৰ ঠাইত কিমান ৰিপ্লেস কৰিব লাগে 0 ৰিপ্লেস কৰিব লাগে i0 কিমান হ'ব integration sin to the power 0 x into dx that means sin to the power 0 x anything to the power 0 equal to কিমান হ'ব 1 হয় so sin to the power x dx means কিমান হ'ব integration sin to the power x means sin to the power 0 x means 1 into dx হ'ব integration dx means x that means i0 কিমান পালো x পালো এতিয়া i0 ঠাইত আমি x পাতি দিলে i2 টো কিমান পাম গৈ -cos x into sin x divided by 2 plus half of x পালো that means i2 কিমান পালো আমি i2 কিমান পালো -cos x into sin x divided by 2 plus half of x ঠিক আছে সো আই হোপ এখিনলৈকে বুজি পাইছে এতিয়া জাস্ট আমি কি কৰিম i2 টো এই i4 টোৰ যেটো এক্সপ্ৰেশন আছে তাত আমি i2 ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে i4 that means integration sin to the power 4x into sin to the power 4x dx ৰ ভ্যালুটো আমি পাই যাম ঠিক আছে so let me substitute this value of i2 in the expression of i4 ঠিক আছে তো i4 কি হ'ব -cos x into sin cube x divided by 3 plus 3 by 4 into i2 so i2 কিমান পালো আমি so minus cos x into sin x divided by 2 plus half of x so এতিয়া i4 আমি অলৰেডি পাই গলো so ইয়াত এখিনিক আমি যদি অলপ আৰু সিম্পলিফাই কৰো দেন ফাইনাল আনসাৰটো পাই যাম ঠিক আছে তো অলপ সিম্পলিফাই কৰিবা এনেকৈ ৰাখি থলেও তোমালোকৰ ভুল নহয় যদি সিম্পলিফাই কৰি দিয়া তো ভাল দেখি আৰু প্ৰেজেন্টেশনটো ভাল হয় সো i4 কিমান পালো -cos x into sin cube x divided by 3 তো প্লাস এ মাইনাস কিমান হ'ব 3 by 8 cos x into sin x ঠিক আছে দেন প্লাস আমি কিমান পাম 3 by 8 into x ঠিক আছে সো এখিনিকে আৰু অকমান যদি ইন্টারেস্টেড হয় সিম্পলিফাই কৰি দিব পাৰা তো কেনেকৈ সিম্পলিফাই কৰিম এতিয়া চোৱা সো মই ওপৰত নিউমাৰেটৰ 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু ডিনোমিনেটৰটো 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম সো কিমান হ'ব ডিনোমিনেটৰ 6 হৈ যাব ওপৰত কি হ'ব 2 into cos x এটা চোৱা এই sin cube x ৰ পৰা এটা sin x লৈ লম তো ইনটু কি হ'ব sin square x হ'ব ঠিক আছে তো মাইনাস সিমিলার ওয়ে এটা চোৱা মই নিউমাৰেটৰ 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম ডিনোমিনেটৰটো 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম কি হ'ব 3 by 8 into 2 কি হ'ব 16 তো ওপৰত কি হ'ব 2 into sin x into cos x plus 3 by 8 into x ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাছৰ লাইনটো কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা এটা চোৱা আমি এটা ফৰ্মুলা জানো sin 2a equal to কিমান জানো আমি 2 sin a into আমি cos a বুলি ক'লে আমি জানো সো এই ফৰ্মুলাটো ইয়াত ইউজ কৰিলে আমি কি লিখিব পাৰিম 6 2 cos x sin x কি লিখিম আমি sin twice x লিখিম into sin square x লিখিম ঠিক আছে তো minus 3 by 16 again 2 sin x cos x লিখিম কিমান sin 2x লিখিব পাৰো plus 3 by 8 into x এটা চোৱা এই sin 2x টো আমি কমন লৈ লব পাৰো
ঠিক আছে সো sin 2x তো আমি কমন লৈ লম তো কমন লৈ ললে কি পাম আমি sin ভিতৰত কি থাকিব তো ভিতৰত থাকিব minus sin square x divided by 6 minus 3 by 16 3 by 16 থাকিব অকল only 3 by 16 থাকিব then বাহিৰত থাকিব sin twice x plus 3 by 8 into x ঠিক আছে so in this way you can calculate this problem so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা so এনেকৈ যদি তোমালোকক ৰিডাকচন ফৰ্মুলা উলিয়াব দিয়ে আৰু লগতে সেই ৰিডাকচন ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ইন্টিগ্ৰেশনছ বোৰ ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে তো এনেদৰে তোমালোকে ফলো কৰি পেলাই ধুনিয়াকে আনসাৰছ বোৰ ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা so I hope কনসেপ্ট বোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰিবা না পঢ়িবা আৰু যদি ভিডিওছবোৰ ভাল লাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা so thank you for visiting my channel আৰু thank you for watching my videos so thank you